जणे महिला तांको अभियोग आनी थाना पहुंचले जेउठारु कि से न्याय पाइबार आशा नहीं आसीथिले। से जेमिति ही निज अभियोग कहिबा आरंभ करिसंती आउ तांको नजर जेतेबेले एसपी सार को ऊपर पड़िला त से देखिले कि से अन्य केही नथिले, से हेउछंती तांको छाड़पत्र देइथिबा तांको स्वामी। एही साक्षात केवल महिलांको पई नुहे, एसपी सार को पई मध्य बहुत आश्चर्यजनक थिला। दुई जनक भितरे एपरी निरवतार वातावरण सृष्टि हैला जे पूरा पुलिस स्टेशन रो परिवेश को मध्य परिवर्तन करी रखिथिला। एही खबर जेमिति ही बाहर को प्रकाश हैला त जिल्ला रे हईचई खेलीगला। या परे जहा किछि हेउछि ताकु सुनिले आपण समस्तक रूम मध्य टांकुरी उठिबो। बंधु माने सेही महिला जनक ना हेउछि नीलिमा मिश्र। नीलिमा मिश्र जने साधारण किंतु जने साहसी महिला थिले, जी कि निजर अधिकार पाई स्वर उत्तोलन करिबा पाई केबे भी द्विधा प्रकाश करंती नहीं। सेही दिन से निज जीवनर सबुठारु बड़ समस्या नहीं जिला थाना रे पहुंची थिले। नीलिमार जीवन रे गोटे समय थिला जेतेबेले कि से बहुत हस खुशी रे भरपूर थिला, किंतु छाड़पत्र परे तार जीवन संघर्ष रे घेरी गला। एबे से निज पुअर लालन पालन करुथिला आ समाज रे सब किछि असुविधार सामना निजे ही करुथिला। सेही दिन नीलिमा किछि जरूरी अभियोग नहीं थाना को जाइथिला। पड़िसार किछि असामाजिक घटना तांको जीवन को कष्टसाध्य करि देइथिला। नीलिमा सेमानकु बहुत थर बुझिया पय चेष्टा, जेतेबेले अधिक जटिल हैला त सेतेबेले नीलिमा पुलिस स्टेशन रे अभियोग देबार निष्पत्ति नेला। से थाना रे पाद थोइबा मात्रे ही तांको किछि अद्भुत प्रकारर अनुभव हैला। तांकर अतीत विषय रे मने पकाई देउथिला। थाना रे उपस्थित थिबा कर्मचारी माने जणाइले कि एही अभियोग जिल्लार एसपी सार को निकट को जीव। परिस्थिति बहुत गंभीर अछि। नीलिमा तांको निर्देश माने अपेक्षा कला, हेले से जेमिति ही एसपी सार को ऑफिस रो कबाट खोलिले तो ता आखि खोला को खोला रही गला। सेठारे चेयर ऊपर बसिथिबा व्यक्ति जनक आ अन्य केही नथिले, से हेउछंती तांको डिवोर्स देइथिबा स्वामी अभय मिश्र थिले। अभय जी कि केबे नीलिमा जीवन रे जने खास लोक थिला, एबे से जिल्लार एसपी बनी सारिछि। एबे जेमिति ही नीलिमा अभय को देखिछि त तार हृदयर स्पंदनर बेग तीव्र हेबारे लागिला। से विश्वास करि पार नथिला कि इति वर्ष परे तार सामना सेही व्यक्ति सहित हेबो जी कि केबे तार जीवनर गोटे मूल्यवान अंश हेकी मध्य तार साथ छाड़ी देइथिला। अभय मध्य नीलिमा को देखिकी आश्चर्य होई गला। दुई जनक आखिरे बहुत प्रश्न आ भावना सृष्टि हैला। ए एमिति गोटे संजोग थिला जहा कि दुई जन को आनी तांका अतीत रे छिडा करि देइथिला। नीलिमा केबे भी भाबी नथिला कि से तार अभियोग करिया पाई सेही लोकर सामना करबा को पड़िबो जहा सहित से किछि वर्ष पूर्वरु सब संपर्क काटी देइथिला। अभय मध्य नीलिमा को देखिबा परे तार पुराना स्मृति सब किछि सतेज होई जाइथिला। गोटे समय थिला जेतेबेले कि दुई जन एका सहित जीवन बिताइबार स्वप्न देखिथिले। परिस्थिति आ उभयଙ୍କ भूल बुझामणा संपर्कर डोरी को छिंडाई देइथिला। नीलिमार पाद अटकी गला। से चाहिकी मध्य पाद आगो को बढ़ाई पारु नथिला, जेमिति कि तार आंगुठी गुडिक ताको बांधी रखिचंती। तार आखिरे अजब प्रकार अनुभव थिला, राग दुख आ आश्चर्यर भावना। सेतेबेले अभय निज चेयर रो उठी जाई नीलिमा को गंभीर भावरे देखिबारे लागिला। से चाहि मध्य किछि भी कहि पारु नथिला। ता मनरे अपराध बोध आ पश्चातापर भावना थिला, किंतु तार पोशाक ताको बाध्य करी रखिथिला कि निज पदवीर गारिमा रो सम्मान रखिबो। कोन अभियोग अछि? अभय निज मनर भावना को मन भितरे सीमित रखि गंभीर स्वर रे पचारिला, किंतु तार स्वर रे गोटे अलगा प्रकार निष्ठापर थिला जहाको नीलिमा अनुभव करिथिला। नीलिमा निजको संभाली सख्त स्वर रे कहिला, ई हेउछि मोर व्यक्तिगत समस्या। मु एठाको न्याय पाइबा आशा आसीछि आ मोर विश्वास मध्य अछि कि कौनसी प्रकार पक्षपातर शिकार हेबिनी। अभय को नीलिमार कथा भितर दुर्बल करिदेला। से बुझीगला जे नीलिमा एबे भी निजर आत्मसम्मान आ मजबूत व्यक्तित्व को बजाय रखिछि। से फाइल नेले आ पढ़िबा आरंभ करिदेले, किंतु तार मस्तिष्क रे अतीतर घटना गुड़िक घूरिबा आरंभ करिदेला। से समय जेतेबेले एका सहित खुशी आ संघर्ष को मिसी बांटुथिले,
ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଜାଗା ବନେଇ ନେଇଥିଲା, ନୀଳିମା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଯେ ଅଭୟ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ନଜର ଚୁରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନୀଳିମା ମନରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା କି କଣ ସତରେ ଅଭୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ନା ଆଜି ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କେବେ ତାର କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଜାଣିଥିଲା କି ଏଇ ସମୟ ପୁରୁଣା ଘାକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ରଖିବାର ଅଛି। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏହା ସଫା ସଫା ଜଣା ପଡୁଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଅତୀତ ଆଜି ବି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା। ନୀଳିମା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଅଭୟ ଆଡକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋର ପଡୋଶୀରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ କାମ ମୋର ବଞ୍ଚିବା କଠିନ କରିଦେଇଛି। ମୋର ଘରର ଆଗ ପଛରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଶାନ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ବନି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ଅଭୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଫାଇଲରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଭଲରେ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମାର ସ୍ୱରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କଷ୍ଟ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା କି ନୀଳିମା ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିବ। ସେ ବାହାରୁ ଶକ୍ତ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ମାମଲା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି କହି ଅଭୟ ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ନ ହେଉ। ତାର ସ୍ୱରରେ ଶକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରାଧର ବୋଝ ସଫା ସଫା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ନୀଳିମା ଅଭୟର କଥା ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ରୋକି ନପାରି କହିଲା କି ଆଜି ଆପଣ ମୋର ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋର ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ଏକାକୀ ମତେ ସବୁ କିଛି ସହିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନୀଳିମାର ଏହି କଥା ଅଭୟକୁ ମୂକ ବନାଇଦେଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ନୀଳିମାର ଏହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଠିକ ରୂପରେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନୀଳିମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ଏହା ହିଁ କରିବି। ନୀଳିମା ଅଭୟର କଥାକୁ ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ଏବେ ବି ପୁରୁଣା ଆଘାତ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲା, ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ସହାନୁଭୂତି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ କରିବେ ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ମୋର ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ମୋର ଆଶା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଇନ ଠାରୁ ଅଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ରୁମରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ନୀଳିମା ନିଜର କଥା ଶେଷ କରି ଉଠି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଭୟ ଆଡକୁ ଦେଖିଲା। ଅଭୟ ସେଇଠାରେ ସେମିତି ବସି ରହିଥିଲା। ତାର ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୂରତା ନା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଥିଲା, ବରଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଆଉ ମାନସିକତାରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ବନେଇବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସେତୁ ଏବେ ବି ଅଧା ଥିଲା। ନୀଳିମା ଯିବା ପରେ ଅଭୟ ସେମିତି ନିଜ ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏବେ ହଲଚଲ ଖେଳି ରହିଥିଲା। ତାର ନଜର ଏବେ ବି ସେ ଫାଇଲ ଉପରେ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ନୀଳିମା ଥାନାକୁ ଆଣିବାର ସାହସ ରଖିଥିଲା। ଫାଇଲରେ ଲେଖାଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ତାର ମନରେ ଭରିଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି କେବେ ଯିଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଥିଲା, ଆଜି ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି? କଣ ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯାହାକୁ କି ସୁଧାରି ହେବ ନାହିଁ? ଥାନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଏସପି ସାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କଠୋର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଠି ଗମ୍ଭୀର ବିଚାର ଭିତରେ ହଜିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅଭୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଅଭିଯୋଗ ଫାଇଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଏଇଥର ନୀଳିମାଙ୍କୁ କେବଳ ଆଇନର ନ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥର ଏହା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଥିଲା କି ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବାରେ କୌଣସି କସର ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅଭୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକିଲେ ଆଉ ନୀଳିମାର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କି ଏହି ମାମଲାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ନିଆଯିବ, ଆଉ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ଦିଅ ଯେ
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହିଳା ଯେପରି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଧିକାର ଝଲସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ଥିଲା। ନୀଳିମା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମନରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଅଭୟର କଥା ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁନଥିଲା। ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ କମଜୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର ନୁହେଁ। ଚାହିଁ ସେ ଅଭୟ ହେଉନା କାହିଁକି। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଭୟ ନୀଳିମାକୁ ଫୋନ କଲା। ସେ କହିଲା କି ନୀଳିମା, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଜାଣିଛି କି ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହଁ, ଆଉ ତୁମେ ବି ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ମୁଁ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ କେବଳ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ। ତୁମେ ଦେଖିବ କି ତୁମର କମ୍ପ୍ଲେନ ଉପରେ କାମ କରାଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ସପକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ନୀଳିମା କିଛି ବି ନ ଭାବି କହିଲା କି ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କାମ, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖୁଛି କି ଆପଣ ଠିକ ସେହିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ଯେମିତି କି ଜଣେ ଅଫିସର କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଭୂମିକା ବଞ୍ଚି ରହିନି। ଦୟାକରି ୟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଚୁପଚାପ ରହି ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା କି ନୀଳିମା ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଠୋରତା ଥିଲା ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ କରିନେଇଥିଲା କି କମ ସେ କମ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ପୁରା କରିବ। ଏବେ କେବଳ ଏହା ନୀଳିମା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମୌକା ଥିଲା। ଅଭୟ ନୀଳିମାର କଥାକୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରୁ ଅସ୍ଥିରତା ବଢିବାରେ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା କି ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ନିଜର ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ଖୋଜିବାର। ନୀଳିମାର କଠୋରତା ତାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦରେ ସଫା ସଫା ଅନୁଭବ କରି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏହି କଠୋରତା ଅଭୟର ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଘା ପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଅଭୟ ତୁରନ୍ତ ନିଜର ଟିମକୁ ନୀଳିମା ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଲା, ଆଉ ଘଟୁଥିବା ଅସାମାଜିକ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲା। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବଢାଇବାର ଆଦେଶ ଦେଲା, ଆଉ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ନୀଳିମାକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥିଲା କି ନେହାକୁ ଏଇଥର ଦେଖେଇବାକୁ ହେବ କି ସେ ବଦଳି ସାରିଛି ବୋଲି। ସେ ଭଲା ମତେ କ୍ଷମା ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୀଳିମା ନିଜ ଘରେ ବସି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ଅଭୟକୁ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ସେ ତା ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଥିଲା ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ତାର ହୃଦୟରେ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଏକା ବସି ଅତୀତର ସେଇ ପୁରୁଣା ଘଟଣା ସବୁକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ଆଜି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ଅଭୟ ମତେ କେବେ ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାମ ଆଉ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ବି ମତେ ସେ ଏକା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ନୀଳିମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବଳରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନୂଆ କରି ବନେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଅଧିକାର ଦେବି ନାହିଁ କି ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଥରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ବୋଲି। ଅଭୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲା କି ନୀଳିମା ରହୁଥିବା କଲୋନୀରେ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ଅସାମାଜିକ କାମ ଉପରେ କାରବାହୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅଧିକା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା କି କଣ ଏ ବହୁତ ହୋଇଯିବ? କଣ ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ନୀଳିମାର ହୃଦୟରେ ଛୋଟ ଜାଗାଟିଏ ବନେଇ ପାରିବି? ଅଭୟ ପୁଣି ଥରେ ନୀଳିମାକୁ ଫୋନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ମତେ ତାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି କି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ମତେ କେବଳ ନୀଳିମା ଆଗରେ ଏତିକି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଚାହିଁ ସେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ କି ନ କରୁ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଅଭୟର ମନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେ ଫୋନରେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା କି ନୀଳିମା, ତୁମ ଅଭିଯୋଗର କାରବାହୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛ, ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ମତେ ଜଣାଇବ। ନୀଳିମା ଫୋନରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ୱରରେ ଜବାବ ଦେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା କଲେ। ମୁଁ ୟାର ସମ୍ମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏବେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିପାରିବି।
ଆଉ ନିଜ ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ଅଭୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲା ଆଉ ପୁଣି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଇ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଝଟକା ଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଚିତ ଭାବରେ ତୁଲାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭରସା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବା ତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଅଭୟ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ନୀଳିମାର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବାଜୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଲଢ଼େଇ ନିଜେ ଲଢ଼ି ପାରିବି। ଏ ଶବ୍ଦ ନା କେବଳ ନୀଳିମାର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ବରଂ ଅଭୟର ଅସଫଳତାର ଆଇନା ଦେଖାଉଥିଲା। ସେ ନିଜ ଚେୟାର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, ଆଉ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ପୁରା ଅତୀତ ଘୁରି ବୁଲିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଆଉ ନୀଳିମା ଏକା ସହିତ ଥିଲେ। ଅଭୟର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ନୀଳିମା ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରାଥମିକତା ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ନିଜ ଅହଙ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖୁଥିଲା। ନୀଳିମା ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ହୃଦୟର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତାକୁ କେବେ ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ନୀଳିମା କି ତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କରେ ନେବା ଶିଖିଥିଲା, ଦେବା ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ କହିଲା କି ନୀଳିମା କେବେ ବି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛିର ଆଶା ରଖିନଥିଲା। ବାସ୍ ସେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି ଆଉ ତାର ଆବଶ୍ୟକକୁ ମୁଁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି କି ମୁଁ କଣ ହରେଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୀଳିମା ନିଜ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଜାଲ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ଅଭୟ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ସେ ମନେ ପକାଇଲେ କି କେମିତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି ସମୟ ବିତିଲା। ଅଭୟର ପ୍ରାଥମିକତା ବଦଳିଗଲା। ତାର କାମ ଆଉ ପଦବୀ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ବନିଗଲା। ନୀଳିମା ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ପରି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ନୀଳିମା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଭାବିଲା କି ଏବେ ମତେ ପଛକୁ ଆଉ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବନେଇ ସାରିଛି। ଅଭୟକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କିଛି ବି ହରେଇଛି, ହେଇପାରେ ସେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଅଭୟ ପୁଣି ଥରେ ନୀଳିମାର ଫାଇଲ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲା। ତାର ଆଖିରେ ଅଫସୋସର ଛାୟା ଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଏସପି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ନୀଳିମାର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିବି ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଅଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କି ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ତୁଲେଇବ। ଭଲ ହିଁ ନୀଳିମା ପୁନର୍ବାର ତାର ଜୀବନରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ କି ଏବେଠାରୁ ନୀଳିମାର ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା କି ନୀଳିମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜ ଜୀବନରେ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରି। ତା ପାଇଁ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ହରାଇଥିବା ଗାରିମା ଆଉ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ଗୋଟେ ମୌକା ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା କି ନୀଳିମାକୁ ଏଇଥର ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ କେବଳ ନାକୁ ଅଫିସର, ବରଂ ମୁଁ ନିଜର ପଦବୀ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନୀଳିମା ନିଜ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଅଭୟର ଫୋନ କଲ୍ ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଣାଉଥିଲା କି ସେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଉଛି କି ଅତୀତକୁ ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୀଳିମାର କଲୋନୀରେ ପୋଲିସର ସକ୍ରିୟତା ବଢି ସାରିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆଗ ପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କଲୋନୀର ଲୋକମାନେ ନୀଳିମା ପାଖକୁ ଆସି କହିବାରେ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କାରଣରୁ ଆମ କଲୋନୀ ଏବେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି। ଏସପି ସାର୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କଲେ ସେ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି। ନୀଳିମା ହସି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଟିକେ ହାଲକା ଦ୍ୱିଧା ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଅଭୟ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିଛନ୍ତି, କଣ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବି? କଣ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା କଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ମିଳିପାରିବ ଯାହାକି ସେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ? ଅଭୟ ଏବେ ବି ନୀଳିମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କଣ ନୀଳିମା ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ?
कौन मु ताकू एई विश्वास दे पारिबि कि मु आउ सेई मनुष्य नुहे जे कि ताकू नजरअंदाज करिथिला। किछि दिन परे अभय नीलिमा घर पाखरे जाउଥିବା समय देखिला कि से निज स्कूटी रे बसी केउआडे जाउथिला। से दूररू ताकू देखिला आ चुपचाप निज कार भितरे बसी पड़िला। से अनुभव करि पारिला कि एबे नीलिमा को रोकिबा कि तार जीवन रे पुनर्बार फेरिबा पई चेष्टा करिबा एकदम भूल हबा। आउ से निष्पत्ति नेला कि से तार स्वाधीन आउ आत्मनिर्भरशील को सम्मान। नीलिमा जी की अभय ताड़ को देखुथिबार अनुभव करिला। से गोटे मुहूर्त पाई रहिला आउ तापरे निजर ध्यान हटाई आगो को रास्ता आड़ को बढ़ी गला। रास्ता रे से चिंता कला कि अतीत को सब बेले पछारे ही छाड़ी देबा उचित। से निजर जीवन निज बଳରେ तैयारी करिछि आउ एबे मते आउ कहार सहारार आवश्यक नहीं। अभयर आखिरे टिके लुह झलसुथिला किंतु तार चेहरा रे शांतिर भावना थिला। से निजको कहिला कि बोध हुए एबे नीलिमार जीवन रे आउ मोर किछि भी स्थान नहीं आउ एहा भी उचित अछि किंतु मु सब बेले तार खुशी आउ सुरक्षा पई ठिया हेबे। सेहा को जानि पारु कि न जानि पारु दुहे निज निज रास्ता बाछि नैथिले। नीलिमा निज आत्मनिर्भरशील जीवन को आड़को बढ़ुथिला आ अभय निजर दायित्व को ही निजर प्रायश्चितर रास्ता मानि नैथिला। सेमानक रास्ता बला अलगा होई जायथिला किंतु दुई जण अतीतरु जेउ शिक्षा प्राप्त करिथिले ताहा सेमानक जीवन यात्रार आधार बनि सारिथिला। किछि दिन परे नीलिमा निज गळीर पिलामानक ट्यूशन पढाउथिला। एही काम ताकू तार जीवन रे शांति देउथिला। सेतेबेले तार गळी बाहरे पुलिस गाड़ी अटकिबार देखिला। किछि पुलिस कर्मचारी ता पाखकु आसिले आ गोटे फाइल हातरे धरि देले। एसपी सार ए फाइल को आपनक पाखकु पठैछंती। ये आपण करिथिबा अभियोग संपर्कित शेष रिपोर्ट। से एया मध्य कहिथिले कि से पे एही क्षेत्र रे आउ एठारे बास करूथबा सब लोकमानक पई जरूरी व्यवस्था करि दैछंती। आ जदि आगको भी किछि समस्या आसे तेबे बिना द्विधारे आपण जणाई परिबे। नीलिमा चुपचाप फाइल नेला आ से पुलिस कर्मचारी मानक धन्यवाद जणाइला। जेतेबेले से माने चाली गले तापरे से फाइल को खोलिला आ देखिला कि शेषरे अभय गोटे छोट चिठीटी लिखिथिला कि नीलिमा मु जानिछि कि तुमर भरोसा को मु भांगी देइथिली आ बोध हुए एबे तुम हृदय रे मो पई आउ किछि स्थान नाही किंतु ए मोर दायित्व थिला जाहा को पूरा करिबा पई मु चेष्टा करिथिली। तुमे मते जणे ऑफिसर हेबार प्रकृत अर्थ बुझाइछ। मु एबे मोर अतीत को पछरे छाडी देई जणे भल मनीष हेबा पई चेष्टा करिबी। तुमर आत्मनिर्भर आ कठोर जीवन को देखि मते गर्व अनुभव होछि। बास केवल एतिकी जानी रख कि मु सर्वदा तुमर खुशीर प्रार्थना करिबी। नीलिमा से पत्र को पढ़िला आ किछि समय पई अटकी गला। तार आखिरे लुह चली आसिला किंतु तार चेहरा रे गोटे शांतिर हस थिला। से चिठीटी को पुनर्बार फाइल भितरे रखिला और निजको कहिला अभय प्रकृत रे बुझिनेला कि असली बल कौन बोली किंतु एबे मोर रास्ता अलगा। मु आ अन्य कहा सहित मिसी बंचिबा को चाहुनी। अभय मध्य से दिन ऑफिस रो जीवा समय गंभीर निश्वास नहीं निजको निजे कहिला कि नीलिमा मते जहा किछि भी सिखाइछि ताहा मो जीवनर सबुठारु बड़ सबक। मु तार भल पाइबाकू आ फेरी पाई परिलेनी किंतु ए शास्ति ही मो पई ठीक। ताकू खुशी देखिकी ही मते आराम मिलिबा। से माने दुई जण निज रास्ता अलगा करिथिले मध्य दुई जनक हृदय रे दुई जनक प्रति सम्मानर भावना बाकी रही गला। गोटे अधूरा कहानी दुई जनक मजबूत आ भल मनीष बने देथिला। बंधु माने नीलिमा विषय आपण माने कोन कहबाकू चाहिबे आ जहा किछि भी राय अछि आपण समस्त कमेंट रे जणाई परिबे। वीडियो जदि पसंद आसी थाए वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित चैनल को मध्य सब्सक्राइब कर देबे। ए कहानी को सुनिबार उद्देश्य काहा को हैरान करबा बिल्कुल भी नहीं। ए कहानी आपण समस्त को एथि पई सुना जाउछि कि आपण समस्त ए कहानी रो किछि ना किछि सिखि परिबे आ निज जीवन रे ताको उपयोग करि परिबे। वर्तमान टाइम रहुछि आपण समस्त सहित पुणी देखा हेबा एही परि आउ एक सुंदर कहानी।